주가 참 뭔가 저에게 있어서 굉장히 많은 일이 벌어졌는데요. 이를 위해서 기도해 주신 많은 분들께 감사 인사를 먼저 드립니다. 어머님들은 참 위대합니다. 다시 한 번 더 그걸 느끼면서 또 저희 어머니 또 한적이시지만 참 어머님들 많이 존경스럽습니다. 먼저 우리 아이들에게 메시지를 전하도록 하겠습니다. Today is a day of celebration. We are celebrating your graduates and your achievements. You guys done very well. Congratulations again. We also are celebrating your preparation and beginning a new phase of life. Because graduation is not only an end point, but also a beginning. And also a new phase of life never comes out of nowhere, but the past. So you can say the past defines who you are. You cannot change your past to change who you are now, but you can change your future if you learn a lesson from your past. Moses tried to do that for the Israelites who were about to enter the promised land. He said, "You shall not do according to all that we are doing here today. Everyone is doing whatever seems right in their own eyes." They grumbled, they rebelled against God, they disobeyed God, they went astray from God. That results in that the old generation died in the wilderness, including Moses. Moses didn't want the new generation to go through what their parents had gone through. That's why he said much about their past in the book of Deuteronomy, standing before the promised land. But the problem is that the Israelites in the promised land didn't make it. They ignored what had happened to their forefathers and didn't care about what Moses said. The very end of the book of Judges says, "In those days Israel had no king. Everyone did whatever seemed right in their own eyes." They still rebelled against God. They disobeyed God. They went astray from God. Because they rejected God as their king. And also they rejected Jesus Christ as their king, so that he died on the cross. But that was not the end of the story. He was risen from the dead. He was alive again. This great sacrifice in the past opened the way to the better future for us. The end of his life turned into the beginning of new life, which is eternal life. We just need to believe in God, who has given us Jesus Christ as our King. And he started the new phase of life. Jesus can only save us from our sinful past. We need to learn this and change our future and change our new life to eternal life. 아멘. 제가 2019년에 미시간에 이맘때쯤에 미시간에 있었는데요. 거기서 이제 칼빈 신학교에서 석사 학위를 수여받았습니다. 그때 저의 시선을 사로잡는 문구가 있었는데요. 그것은 바로 commencement였습니다. graduation을 기대했는데 졸업이니까요. graduation을 기대했는데 거기에는 commencement라고 적혀 있더라고요. 그래서 당시 이 단어를 그저 시작으로만 알고 있었던 터라 굉장히 신선하게 다가왔습니다. 끝맺는 시점에 무슨 시작인가 그런 생각을 했었죠. 그래서 저로 하여금 많은 생각을 하게 만드는 그런 순간이었습니다. 이 단어를 쓰게 된 배경도 한번 살펴보니까 한 가지 설명으로는 배움이 끝나고 이제는
가르치는 일을 시작할 수 있게 되었다라는 그런 의미에서 유래되었다라고 합니다. 그래서 어떤 일의 끝은 우리 장로님께서도 기도하셨습니다만 또 다른 일의 시작으로 다가오는 그런 경우가 많이 있죠. 그래서 끝과 시작은 마치 자석의 N극과 S극처럼 그렇게 완전 반대의 의미이기도 하지만 또 서로 이렇게 너무나도 밀접하게 붙어 있더라라는 것을 또 볼 수 있겠습니다. 우리가 살아가는 하루하루 역시 그런 모습을 또 발견하게 되죠. 하루가 끝나고 어둠이 찾아올 때 또 다른 하루의 시작과 연결되지 않습니까? 기독교적으로도 살펴보자면 죽음은 끝이 아니라 시작이다 라는 그런 귀한 진리를 선포해주고 있습니다. 영원을 살아가게 될 우리의 삶이 시작되는 것이 바로 죽음이기 때문에 우리에게는 죽음이 그렇게 절망적이지 않은 것이 또한 사실입니다. 그래서 우리는 죽음이 주는 슬픔은 어쩔 수 없이 느끼지만 그 슬픔을 압도해버리는 희망까지 우리에게 주어졌으므로 인하여서 기뻐할 수 있는 것이겠죠. 오늘 본문도 끝 그리고 시작 그 사이에서 아주 중요한 메시지를 전해주고 있습니다. 이스라엘 사람들이 광야 생활을 마치게 되는 그 시점이 다가왔습니다. 그와 동시에 약속의 땅을 정복하고 거기서 살게 되는 일이 시작된 것이죠. 그 바로 전 상황에서 모세가 이스라엘 사람들에게 전하는 메시지 중에 일부를 오늘 살펴보기 원합니다. 그 약속의 땅으로 들어가서 이스라엘 백성들이 새로운 생활을 시작하게 될 것인데 거기서 너희들이 어떻게 살아야 하는가에 대한 당부의 말이 그렇게 기록이 되어 있습니다. 그 중에서도 오늘 본문 8절의 말씀을 우리는 눈여겨봐야 합니다. 8절 우리가 오늘 여기에서는 각기 소견대로 하였거니와 너희가 거기에서는 그렇게 하지 말지니라. 이스라엘 사람들이 광야 생활을 하면서 그 여정 가운데서 행할 때 각기 자기 소견대로 행했다라는 것이죠. 즉 그들이 걸어온 과거가 어떠했는지 잘 알려주고 있습니다. 새로운 시작을 앞둔 이스라엘 사람들에게 모세는 과거에 대해서 언급을 하고 있습니다. 과거를 생각한다는 것은 때로는 아주 중요합니다. 거기에 너무 연연해서도 문제가 있습니다만 우리는 거기서 아주 중요한 의미를 발견하기도 하죠. 우리가 구약을 볼 때 예수 그리스도를 중심으로 보는 것이 우선적이다라고 할 수 있겠습니다. 예수님께서 부활하셔서 엠마오로 가는 두 제자들을 만나서 알려주셨던 것, 그것은 바로 구약의 말씀들이었습니다. 전혀 상관없어 보이지만 그것이 모두 다 예수 그리스도에 대해서 말하고 있었던 것이죠. 그래서 누가복음 24장 27절에 이에 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴 바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라. 그래서 우리 담임 목사님께서도 항상 이러한 관점으로 구약의 말씀을 잘 전해주고 계심을 여러분들이 잘 알고 있을 것입니다. 아주 중요한 부분이죠. 그리고 또 하나 우리가 구약을 읽을 때 물론 신약도 마찬가지고요. 우리가 중요하게 생각해야 할 관점에 대해서 바울이 잘 알려주고 있습니다. 여러분도 잘 알다시피 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전케 하며 모든 선한 일을 행하기에 온전케 하려 함이니라. 여기서 1차적으로 모든 성경은 바로 구약을 가리킵니다. 그래서 오늘날 우리에게는 신구약 모두가 이에 해당하지만 바울이 직접적으로 언급한 바는 바로 구약인데요. 이 구약에서 우리는 교훈과 책망과 바르게 함과 의로움 그런 것이 담겨 있기에 믿는 자들을 교육하기에 유익한 그런 내용들 그리고 하나님의 사람으로 온전하게 되고 모든 선한 일을 행하기에 온전하게 만든다는 이 중요한 점을 우리는 또한 생각을 해야 합니다. 또 한 가지 고린도전서 10장을 보시면
바울이 구약을 어떻게 봐야 하는지 또한 잘 알려주고 있습니다. 함께 한번 말씀을 한번 찾아보도록 할까요? 고린도전서 10장입니다. 고린도전서 10장 조금 뒤편에 있죠. 고린도전서 10장 1절부터 11절 말씀까지 볼 텐데요. 먼저 1절부터 4절까지 살펴보도록 하겠습니다. 고린도전서 10장 1절부터 4절까지입니다. 형제들아, 나는 너희가 알지 못하기를 원하지 아니하노니 우리 조상들이 다 구름 아래 있고 바다 가운데로 지나며 모세에게 속하여 다 구름과 바다에서 세례를 받고 다 같은 신령한 음식을 먹으며 다 같은 신령한 음료를 마셨으니 이는 그들을 따르는 신령한 반석으로부터 마셨음에 그 반석은 곧 그리스도시라. 출애굽하면서 그들이 구름 기둥의 인도하심과 또 바다까지도 건너게 되고 그것이 또한 세례받는 것에 대한 그런 의미가 담겨 있음을 잘 알려주면서 그리고 만나를 먹은 것 그리고 신령한 음료를 먹었는데 그것이 바로 신령한 반석 거기서부터 비롯되었다라는 것을 잘 알려줍니다. 그리고 그 반석은 실상 예수 그리스도셨다라는 점을 분명히 알려주고 있죠. 그래서 그리스도 중심적으로 구약의 사건을 잘 알려주고 있습니다. 이어서 한번 5절부터 살펴보겠습니다. 그러나 그들의 다수를 하나님이 기뻐하지 아니하셨으므로 그들이 광야에서 멸망을 받았느니라. 이러한 일은 우리의 본보기가 되어 우리로 하여금 그들이 악을 즐겨한 것 같이 즐겨하는 자가 되지 않게 하려 함이니 그들 가운데 어떤 사람들과 같이 너희는 우상 숭배하는 자가 되지 말라. 기록된 바 백성이 앉아서 먹고 마시며 일어나서 뛰논다 함과 같으니라. 그들 중에 어떤 사람들이 음행하다가 하루에 2만 3천 명이 죽었나니 우리는 그들과 같이 음행하지 말자. 그들 가운데 어떤 사람들이 주를 시험하다가 뱀에게 멸망하였나니 우리는 그들과 같이 시험하지 말자. 그들 가운데 어떤 사람들이 원망하다가 멸망시키는 자에게 멸망하였나니 너희는 그들과 같이 원망하지 말라. 그들에게 일어난 이런 일은 본보기가 되고 또한 말세를 만난 우리를 깨우치기 위하여 기록되었느니라. 이스라엘 사람들이 저지른 일들을 하나하나씩 짚어가면서 바울은 계속해서 이렇게 말합니다. 우리는 그들과 같이 하지 말자. 너희는 그들과 같이 하지 말라. 결정적으로 11절의 말씀을 유념해야 됩니다. 이스라엘 사람들이 저지른 일들, 그것들은 본보기가 된다는 점. 게다가 이것들은 말세를 만난 자들을 깨우치기 위해서 기록되었다라는 그런 목적을 잘 알려주고 있습니다. 그렇기에 구약의 말씀은 하나님의 말씀뿐만 아니라 하나님의 백성들이 저지른 만행을 놓치지 않고 기록되어 있는 것이죠. 그것으로 우리가 교훈 삼아야 하기 때문인 것입니다. 그들과 같이 하지 말자. 우리에겐 신약도 있습니다. 그리고 거기에서 동일하게 그리스도인들이 저지르고 있는 여러 가지 잘못들이 고스란히 기록되어 있죠. 오늘 우리에게는 이 신약에서 드러난 만행들까지도 들여다보면서 우리가 어떻게 살아야 하는지 고민해 봐야 할 것이 분명합니다. 다시 오늘 본문으로 돌아가 보도록 하겠습니다. 모세는 말합니다. 8절에 우리가 오늘 여기에서는 각기 소견대로 하였거니와. 여기에서 모세는 자기 자신도 포함시키고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 우리도, 모세 자신도, 그도 역시 그의 소견대로 행하였습니다. 하나님의 거룩함을 나타내지 않은 것으로 인해서 그도 약속의 땅에 들어가지 못하고 말죠. 그래서 모세는 또 말합니다. 너희가, 자기는 못 들어가니까, 너희가 거기에서는
그렇게 하지 말지니라. 자신은 가나안 땅으로 들어가지 못해서 우리라고 하지 않고 너희라고 말하지만 모세는 그들이 가나안 땅에서 이전에 행하던 모습처럼 각기 소견대로 하지 말라라고 그렇게 명령 당부하고 있습니다. 그래서 가나안 땅에서 하나님의 말씀에 순종하며 살아가면 좋겠지만 우리에게 어떤 성경이 주어졌나요? 바로 사사기. 그 끝에 뭐라고 하는지 여러분들 잘 아실 것입니다. 그때 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각기 자기의 소견에 옳은 대로 행하였더라. 모세가 그 땅 가나안 땅에서는 제발 좀 광야에서처럼 그렇게 살지 말라, 거기서는 그렇게 하지 말아라 당부했지만 그들은 위대하신 왕의 구원을 경험한 민족이면서도 여전히 자기의 그 소견에 옳은 대로 행하는 그러한 만행을 저지르고 맙니다. 그러한 역사는 끊임없이 반복이 되어 왔습니다. 바울이 고린도 교회에 우리는 그들과 같이 하지 말자 말했지만 2000년 동안 이 땅에 존재해왔던 교회들은 여전히 그들과 같이 해온 역사를 많이 보여주고 있습니다. 오늘날 교회도 마찬가지인 것 같습니다. 여전히 각기 자기의 소견에 옳은 대로 행하기를 즐겨하고 있지는 않은지요. 하나님의 뜻, 하나님의 왕되심보다는 자기가 그 왕의 자리, 그 자리를 탐내오고 있는 그 역사를 우리는 고스란히 간직하고 있습니다. 우리 인생도 얼마나 많이 그 자리를 탐해오고 있는지 모르는 것이죠. 우리가 다시 한 번 더 이 시점에서 우리 자신에게 물어봐야 합니다. 우리의 과거는 어쩌면 현재 이곳에서조차도 하나님을 왕으로 모시고 있는지, 아니면 여전히 우리의 소견이 옳다고 생각하며 살아가고 있지는 않은지 살펴보기를 원합니다. 혹여 여러분 가운데 이미 하나님을 왕으로 모시고 있다고 생각하신다면 좀 전에 읽었던 고린도전서 10장의 말씀, 그 다음 구절도 유념해서 살펴볼 필요가 있습니다. 12절에 그런즉 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라. 우리는 늘 자신할 수 없습니다. 우리가 아무리 철저하게 하나님을 믿고 의지한다고 할지라도 어느 순간 그것이 나의 자랑이 되고 나를 교만으로 이끌 수 있다는 것을 인정하면서 나 자신을 절대 믿어서는 곤란할 것입니다. 우리는 예수 그리스도를 믿어야지 나 자신을 믿어서는 안 되는 것이죠. 여전히 내 안에 거하는 죄성은 아주 작은 틈이라도 주게 되면 그것으로 인해 넘어질 수 있는 나약한 존재일 뿐입니다. 중요한 것은 우리가 날마다 그러한 존재다라는 것을 깨달으면서 살아가야 한다라는 것이죠. 그러기 위해서 우리는 계속해서 하나님의 말씀, 구약 말씀, 너무나도 어렵고 우리랑 전혀 상관없어 보이지만 그 말씀을 가까이 하고 살아가야 합니다. 그것이 우리의 모습이기 때문이죠. 구약의 이스라엘 사람들이 하나님을 거슬러 행하던 그 모습, 신약에서도 여전히 세상의 가치관과 죄악된 문화에서 벗어나지 못한 모습을 발견할 때마다 우리 자신을 그곳으로 데려다 놓아야 합니다. 여러분들이 혹시 라이언 킹이라고 아는지 모르겠습니다. 디즈니에서 만든 만화 영화인데요. 거기서 이런 대사가 나옵니다. 그래, 과거는 아플 수 있어. 하지만 너는 과거로부터 도망칠 수도 배울 수도 있어. 과거를 들춰내는 일은 참 고통스럽습니다. 진실된 나 자신의 미운 모습을 발견하는 것, 너무도 인정하고 싶지 않은 그런 부분이기도 하죠.
제 어머니가 화요일부터 오셔서 저보고 왜 이렇게 살쪘냐? 아, 못생겨졌다. 저희 엄마 맞는지 잘 건강 챙겨라 뭐 이렇게 말씀을 하셨는데요. 도망치고 싶어도 도망칠 수가 없습니다. 우리 집에 있어가지고. 그래서 도망칠 것인가? 배울 것인가? 배워서 더 나은 모습으로 나아갈 것인가? 우리는 늘 우리 스스로에게 던져야 할 질문입니다. 우리의 잘못된 과거를 반면교사 삼아 잘 배운다면 구약과 신약의 하나님의 백성들의 실패와 같은 그런 잘못들을 답습하는 것으로부터 졸업, commencement 하고 하나님이 원하시는 모습으로 살아가는 commencement, 시작, 그것을 할 수 있을 것입니다. 그것이 가능할 수 있는 이유는 오직 예수 그리스도, 우리의 반석이신 그분이 깨어지셨다라는 것. 그 위대한 일이 우리의 모든 과거를 덮고도 넘칠 만큼 압도적이라는 사실을 믿음으로 선포해야 합니다. 그것으로 통해서만 오로지 가능한 것이죠. 그분이 깨어지심으로 우리가 나음을 입고 생명을 얻게 되었다라는 이 사실, 예수 그리스도가 우리를 위해 십자가에서 죽으셨던 그 위대한 과거, 그것이 우리를 영생으로 이끄는 찬란한 미래로 이끄는, 그러기에 넘치고도 남을 그러한 은혜가 있음을 우리는 믿음으로 고백할 수 있어야 합니다. 그 십자가로 인한 구원이 있기에 우리의 과거는 우리를 올가맬 수 없는 것이 되고 말았다라는 그런 사실을 우리는 또한 믿음으로 고백할 수 있어야 합니다. 그 힘을 의지하여 다시금 나의 과거를 마주하고 다시는 이스라엘 백성들과 같이 하지 말자, 다시 한 번 더 다짐하고, 그러는 가운데 또 무너지는 나 자신을 발견하게 되겠죠. 그럴 때는 또다시 나를 위해 깨어지신 우리 주 예수 그리스도를 생각하며 또 처절히 회개하면서 그분만을 의지하면서 나아가야 할 것입니다. 절대 나의 과거로부터 도망치지 마시고 마주하면서 거기서부터 예수 그리스도를 발견하시기를 바랍니다. 그러면서 또한 하나님께 힘을 달라고 기도하면서 또 새로운 나, 하나님이 원하시는 나, 그리스도의 장성한 분량에 조금씩 가까워지는 그런 나로 이끌림 받을 수 있는 이 신앙의 여정, 그 길로 나아가시는 저와 여러분이 되길 바랍니다. 그것은 이미 시작되었고 또한 완성되어질 것입니다. 바울이 빌립보서에서 이렇게 말합니다. 너희 안에 착한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리가 확신하노라. 그리고 그 예수의 날은 끝임과 동시에 완성된 하나님 나라의 시작이 되는 것, 그것으로서 영원하게 주님과 함께 지내게 되는 그 위대한 날들, 그 날들이 된다라는 것을 우리는 또한 굳건하게 믿으면서 그 날을 소망하시면서 나가시는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘.